حکومت تلنگانہ کی جانب سے اعلان کردہ ہر وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ کئی سرکاری ملازمتوں کو پر کیا جائے گا اور اردو والوں کو اردو زبان میں امتحان دینے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے تمام سے مسابقتی امتحانات میں موجودہ اردو مواد اور اسٹڈی سینٹرز کی تفصیلات حاصل کی۔ عہدیداروں نے تمام تفصیلات سے واقف کروایا۔ بعد ازاں وزیر داخلہ نے کہا کہ اردو میڈیم طلبہ کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے، بالخصوص وزیر اعلیٰ KCR اس سلسلے میں کافی سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بازار میں انگریزی اور تیلگو کا وافر مقدار میں مواد موجود ہے، مگر اردو زبان میں کوئی مواد دستیاب نہیں ہے، اسی لیے اردو طلبہ کو مواد فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 1، 2، 3 اور 4 امتحانات میں اردو مواد فراہم کرنا درحقیقت اردو طلبہ کی حقیقی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ امتحانات سے پہلے گروپ امتحانات کے نصاب کا پورا مواد اردو زبان میں تیار کریں تاکہ طلبہ کو امتحانات دینے میں آسانی ہو۔ وزیر داخلہ اور ڈائریکٹر شاہ نواز قاسم نے کہا کہ حیدرآباد میں محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے اردو میڈیم طلبہ کے لیے ایک مخصوص اسٹڈی سینٹر شروع کیا جا رہا ہے، جس میں اردو اساتذہ کے ذریعے تدریس فراہم کی جائے گی۔ ریاست بھر کے اردو میڈیم طلبہ سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر سے رابطہ قائم کریں اور اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کریں۔ ریاستی وزیر تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ 8 سال سے تلنگانہ بڑے پیمانے پر ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد شہر دنیا کے ٹیکوں کا دارالحکومت بن گیا ہے۔ حیدرآباد کے ISB میں IFS عہدیداروں سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ملک کی نئی ریاست ہے۔ کئی دہوں کی جدوجہد کے بعد تلنگانہ ریاست حاصل کی گئی۔ تلنگانہ میں فی کس آمدنی 2014 میں 1,24,000 روپے تھی، تاہم 7 سال بعد یہ 2,78,000 روپے ہو گئی ہے، جس میں 108% کا اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ کی GSDP 2014 میں 5,06,000 کروڑ تھی، تاہم آج یہ 11.55 لاکھ کروڑ روپے ہے۔ ریاستی وزیر KTR لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ لندن اور سوئٹزرلینڈ میں 10 دن گزاریں گے۔ اس دورے کا مقصد ریاست میں سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ تارک راما راؤ 17 مئی تا 21 مئی لندن میں رہیں گے۔ بعد ازاں وہ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں عالمی معاشی فورم کے اجلاس میں وہ شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس 22 تا 26 میں منعقد کیا جائے گا۔ 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز 23 مئی سے ہوگا۔ محکمہ اسکولی تعلیم کے حکام نے امتحانات کی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام نے کہا کہ GHMC حدود کے 2.15 لاکھ طلبہ امتحان میں شرکت کریں گے۔ ڈائریکٹر اسکولی تعلیم نے CCTV کیمروں کے استعمال کے لیے بیشتر رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ ملک کی بعض ریاستوں بشمول پڑوسی ریاست AP میں امتحانی پرچوں کے افشا کے واقعات کے پیش نظر رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت نے تمام امتحانی مراکز میں CCTV کیمروں کی موجودگی اور ان کے کام کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ رجسٹریشنز کے ذریعے ریاستی سرکاری خزانے کے لیے ریکارڈ سطح پر آمدنی ہو گئی ہے۔ کرونا کے اثرات کے خاتمے کے بعد ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں اچھال دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں گزشتہ سال رجسٹریشن میں 12,372 کروڑ روپے کی آمدنی درج کی گئی۔ جاریہ سال مزید بہتری کے ساتھ رجسٹریشن جاری ہے۔ CAG کی رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ ان میں 1,509 کروڑ روپے جاریہ سال مارچ تک آمدنی ہوئی۔ زرعی اراضیات کی معاملات کے ذریعے 12,500 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ زرعی اور اس سے متعلق اراضیات کے 19.80 لاکھ دستاویزات کا رجسٹریشن کروایا گیا، جس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ گیان ویاپی مسجد بنارس مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی۔ اس کو مندر قرار دینے کی کوشش فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنے کی ایک سازش سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تاریخی حقائق کے خلاف اور قانون کے مغائر ہے۔
1937 میں دین محمد بنام اسٹیٹ سیکرٹری میں عدالت نے زبانی شہادت اور دستاویزات کی روشنی میں یہ طے کر دیا تھا کہ یہ پورا احاطہ مسلم وقف کی ملکیت ہے اور مسلمانوں کو اس میں نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ عدالت نے یہ بھی طے کر دیا تھا کہ متنازع اراضی کا کتنا حصہ مسجد کا ہے اور کتنا حصہ مندر کا ہے۔ اسی وقت وضو خانے کو مسجد کی ملکیت تسلیم کیا گیا اور پھر 1991 میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 پارلیمنٹ سے منظور ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 1947 میں جو عبادت گاہیں جس طرح حالت میں تھی انہی پر ان کو قائم رکھا جائے۔ 2019 میں بابری مسجد مقدمے کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے بہت ہی صراحت سے کہا کہ اب تمام عبادت گاہیں اس قانون کے ماتحت ہوں گی اور یہ قانون دستور ہند کی بنیادی اسپرٹ کے مطابق ہے۔ اس فیصلے اور قانون کا تقاضا یہ تھا کہ مسجد کے شعبے میں مندر ہونے کے دعوے کو عدالت فوری خارج کر دیتی، لیکن افسوس کہ بنارس کے سول کورٹ نے اس مقام کے سروے اور ویڈیوگرافی کا حکم جاری کر دیا تاکہ حقائق کا پتہ چلایا جا سکے۔ وقف بورڈ اس سلسلے میں ہائی کورٹ سے رجوع ہو چکا ہے اور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ زیر دورہ ہے۔ اسی طرح گیان واپی مسجد کی انتظامیہ بھی سول کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہو چکا ہے۔ میر پیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں وویک نگر کالونی میں زنقے کے مکان میں سیل فونز کی چوری کی واردات پیش آئی، جس کی مالیت 40,000 روپے ہے۔ چور مکان میں داخل ہوا اور جب اس کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تو اس نے سیل فونز کی چوری کر لی۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے چور کی تلاش شروع کر دی۔ الوری سیتارام راجو ضلع میں پولیس نے 300 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ یہ گانجا آندھرا اڈیشہ سرحد پر اس وقت ضبط کیا گیا جب اسکارپیو میں یہ گانجا منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پولیس نے ایک اطلاع پر گاڑی کا تعاقب کیا۔ اسی دوران اسکارپیو گاڑی کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ گاڑی ریزروائر میں گر گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی ایک شخص فرار ہو گیا، جبکہ دوسرے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور 300 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ تلنگانہ کی مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے دوران کامن پوسٹ گریجویشن انٹرنس ٹیسٹ 2022 سی پی جیٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کو منظوری دے دی گئی۔ صدر نشین کونسل فار ہائیر ایجوکیشن پروفیسر لمبادری کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں عثمانیہ یونیورسٹی، کاکتیہ یونیورسٹی، مہاتما گاندھی یونیورسٹی، پالمور یونیورسٹی، ستواہانا یونیورسٹی اور تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلرز نے شرکت کی۔ پروفیسر لمبادری نے بتایا کہ رواں سال سے بی ٹیک، بی فارمیسی، ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس کورسز یا پھر کسی دوسرے انڈر گریجویٹ ڈگری رکھنے والے طلبہ 6 پوسٹ گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے اہل ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیمی کونسل نے واضح کیا کہ ایسے ڈگری کالجز کو بند کر دیا جائے گا جس میں ایک بھی داخلہ نہیں ہوا ہے۔ ماساب ٹینک میں اعلیٰ تعلیمی کونسل کا یہ اجلاس منعقد ہوا۔ رنگاریڈی ضلع کے پیدامبر پیٹ میں اسکول بس کا بریک فیل ہو گیا، جس کے بعد ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس سیکورٹی گارڈ سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں سیکورٹی گارڈ شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کے وقت بس میں طلبہ نہیں تھے، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ میڈچل ملکاج گری ضلع میں پٹرول پمپ پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ضلع کی علی آباد لکشمہ پور روڈ میں واقع اس پٹرول پمپ میں کل شب اچانک آگ لگ گئی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ جنریٹر روم میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی۔ یہ آگ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی، جس کو دیکھ کر پٹرول پمپ پر کام کرنے والے خوفزدہ ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس واقعے کی اطلاع پر شامیر پیٹ فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ پٹرول پمپ کے ذمہ داروں نے کہا کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، البتہ مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ سی بی آئی نے 50 لاکھ روپے رشوت وصول کرنے کے بعد 250 چینی باشندوں کے لیے ویزا کا مبینہ طور پر انتظام کرنے پر سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم کے فرزند کارتی چدمبرم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سی بی آئی نے کئی مقامات بشمول ممبئی اور چنئی میں واقع ان کے مکانات پر دھاوے کیے۔ سی بی آئی کا الزام ہے کہ یو پی اے دور میں کارتی چدمبرم نے یہ رقم بطور رشوت قبول کی تھی۔ ٹی سندراراجن نے بچوں میں مطالعے کی عادت ڈالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ راج بھون میں اسکول کے میگزین کے رسم انجام دیتے ہوئے گورنر نے کہا کہ لکھنے پڑھنے سے
बच्चों में मालूमात का इजाफा होता है। गवर्नर ने 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों में टैब्स भी तकसीम किए। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने मीरपेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड 16 में लायंस क्लब के ब्लड बैंक की इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने लायंस क्लब की रज़ाकाराना खिदमात की सिताइश की और कहा कि ज़रूरतमंदों की एहतियात से ही नहीं बल्कि खून के जरिए भी मदद की जा सकती है। इस तकरीब में मीरपेट के मेयर दुर्गा दीप लाल, डिप्टी मेयर बी विक्रम रेड्डी, कॉर्पोरेटर अनिल यादव, फ्लोर लीडर ए भोपाल रेड्डी, सदर लायंस क्लब प्रकाश रेड्डी और दूसरे भी शरीक थे। रियासत के खादिमुल हज्जाज का पहला इजलास हज हाउस नामपल्ली में सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। उन्होंने खादिमुल हज्जाज से रियासत में मुनक़िद होने वाले आज़मीन हज के तमाम तरबती कैंपों में शिरकत की हिदायत दी। बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज सीज़न की तैयारियों के सिलसिले में तमाम मुक़ीमजात के अहदेदारों का एक इजलास 4 जून को तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बशमूल 4 रियासतों के हज्जाज किराम हैदराबाद एयरपोर्ट से हज के लिए रवाना होंगे। इनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पड़ोसी अजला के भी आज़मीन शामिल होंगे। तेलंगाना हुकूमत सरकारी दवाखानों में खानगी मेडिकल शॉप्स को बंद कर देने जा रही है और इस सिलसिले में बहुत जल्द अहकाम जारी किए जाएंगे। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने महकमे सेहत के अहदेदारों के ज़मन में हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि महकमे की तरफ से दवाखानों को दवाखाने और आलात फराहम किए जाएँ। उन्होंने बताया कि हुकूमत इस मकसद के लिए 3 साल से 330 करोड़ रुपये मुख्तस कर रही थी और जारिया साल इसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खानगी मेडिकल शॉप कायम करने की इजाज़त दी थी, लेकिन इन मेडिकल शॉप्स के मालिकीन भी भारी कीमतों पर दवाएं फरोख्त करते हुए मरीजों को लूट रहे थे। डॉक्टर्स भी ऐसी ही दवाएं तजवीज़ कर रहे थे जो कि इन खानगी मेडिकल शॉप्स में दस्तियाब होती हैं। वज़ीर सेहत ने बताया कि हुकूमत ने अब सरकारी डॉक्टरों को भी खानगी प्रैक्टिस करने की इजाज़त न देने का फैसला किया है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी ने गैरकानूनी तौर पर चलाए जाने वाले इदारों के खिलाफ एक मुहिम चलाई और उन्हें बंद कर दिया। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि गैरकानूनी तौर पर चलाए जाने वाले इन कारखानों से आवाम को काफ़ी मसाइब का सामना करना पड़ा था। रबर और प्लास्टिक की कंपनियों के अलावा बैटरियाँ तैयार करने वाली कंपनियां भी यहाँ काम कर रही थी, जिससे आवाम की सेहत पर काफ़ी असर पड़ रहा था। मलकाजगिरी में मच्छरों की कसरत और उससे आवाम को होने वाली तकालीफ के मसले को उजागर करने के लिए कांग्रेसी कारकुनों ने सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी NK श्रीधर की क़यादत में JSMC सर्कल ऑफिस मलकाजगिरी के रूबरू धरना दिया। उन्होंने तालाबों और कुंटों के अलावा मोरियों को साफ करने की मांग की ताकि इस मसले से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि मच्छरकश अद्वियात की पाबंदी के साथ गली गली छिड़काव हो जाए तो यह मसला बड़ी हद तक हल हो सकता है। मलकाजगिरी के TRS रुकन असम्बली M हनुमंत राव ने कॉर्पोरेटर राज्य लक्ष्मी और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ राज दरबार मुनक़िद किया, जहां उन्होंने अवामी मसाइल की समाअत की। उन्होंने बताया कि विनोबा नगर में 1 करोड़ रुपये के मसारिफ से बॉक्स ड्रेन का काम जारी है। बरकी खंभों पर नए ट्यूबलाइट्स और हाई मास्ट लगाए जा रहे हैं। दरबार में कॉर्पोरेटर M रविंद्र रेड्डी, प्रेम कुमार, जितेंद्र नाथ, साबिक़ कॉर्पोरेटर जगदीश और दूसरे भी मौजूद थे। जामबाग की मशहूर फूल मार्केट में बल्दी अमला साफ सफाई न होने का उज़र पेश करते हुए दुकानदारों से रोजाना 300 तक 500 रुपये मामूल वसूल कर रहा है। मामूल अदा करने वालों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। दुकानदारों ने शिकायत की कि जुर्मानों की रसीद भी जारी नहीं की जा रही है। फूल बेचने वालों ने बल्दिया के आला अहदेदारों से इस हिरासानी को खत्म करने की मांग की। गोलकुंडा डिग्री कॉलेज में हाइपरटेंशन डे के मौके पर अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। डॉक्टर M प्रतिभा लक्ष्मी, डॉक्टर वेंकट सुब्बैया और डॉक्टर प्रभु ने लेक्चर दिया। ज़राई मार्केट मलकपेट में सूरज पानी के मुसलसल बहाव और गंदगी के सबब मार्केट में कारोबार करने वालों और वहां आने जाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस मार्केट में करीबी मौज़ात से तरकारी और दूसरी अशिया लाकर फरोख्त किया जाता है जो सड़ और गल जा रही हैं। मार्केट के ताजिरों ने बल्दी और ज़राई महकमे की गफलत के खिलाफ धरना भी दिया और कहा कि अगर हालात सुधारे ना जाएं तो वो 2 दिन के बाद इस मार्केट को बंद ही कर देंगे। कर्ज अदा न करने पर एक शख्स और उसके भाई को ज़दोकोब करने और उन्हें एक कमरे में कैद कर देने का वाक़या बोराबंडा में पेश आया। ज़ख्मी शरीफ पाशा ने इस सिलसिले में वसीम जावेद उर्फ हाफिज साहब और उनके साथियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्हें बताया कि उन्होंने हाफिज साहब से 6 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अदा नहीं कर सके थे। आइए शरीफ पाशा से इस वाक़े की तफसीलात सुनते हैं। मध्य प्रदेश के निमित शहर में एक दरगाह की दीवार पर
मूर्ति बिठा देने और फिर दरगाह को आग लगा देने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सुप्रीम पुलिस ने बताया कि कल रात हालात काफी कशीदा हो गए थे। पुलिस को मुश्तिल ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुंबई की बंदरगाह में हिंदुस्तानी बहरिया के 2 जंगी आबदूजों सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इन जंगी जहाज़ों को असली आलात से आरास्ता किया गया है और ये हिंदुस्तान में बनाए गए पहले आबदूज हैं। उन्होंने कहा कि इससे हिंदुस्तान की दिफाई ताकत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। वाज़ेह है कि सूरत गुजरात के एक शहर का नाम है, जबकि उदयगिरी आंध्र प्रदेश के एक पहाड़ी इलाके का नाम है। इन दोनों के नाम से ये आबदूज तैयार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद 2 दिन की मोहलत मांगी है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस टीम को सर्वे रिपोर्ट मंगल तक दाखिल करने की हिदायत दी थी। मजलिसी कायद अकबरुद्दीन अवैसी के औरंगाबाद के करीब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के मकबरे पर खिराज अक़ीदत पेश करने पर महाराष्ट्र में हंगामा आराई के दरमियान मुतनाज़ा सियासतदान को एक गैर मुतवक्का हिमायत इस वक्त हासिल हुई जब अदाकारा रवीना टंडन ने न सिर्फ अकबरुद्दीन अवैसी का खुलकर हिमायत की बल्कि मुल्क के मौजूदा हालात पर भी उन्होंने बेबाकाना तबसरा करते हुए फ़िरक़ा परस्तों को निशाना बनाया और तशवीश का इजहार किया। औरंगज़ेब के मकबरे पर हाज़िरी वाले एक ट्वीट पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए अदाकारा ने लिखा कि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हर किसी को इबादत करने का मसावी हक़ हासिल है। हम एक रिवादार नस्ल हैं और रहेंगे। ये एक आज़ाद मुल्क है। अगर आपको किसी की इबादत करनी है, आपको इसका इख्तियार है। नीज़ तमाम शहरियों के लिए हुकूक़ एकसां हैं। एक फ़आल ट्विटर सारिफ मौसमियाती बहरान और हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों पर लिखने और तबसरा करने के लिए मशहूर अदाकारा रकम तराज है कि कुछ अरसे से ये एक फ़ैशन बन गया है कि मादरे वतन को अदम बर्दाश्त का लेबल लगा दिया जाए। इससे साबित होता है कि हम कितने अदम बर्दाश्त के शिकार हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को यहाँ एक मीटिंग में जम्मू व कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ामात, सफ़री तैयारियों और रियासत में सिक्योरिटी सूरत-हाल का जायज़ा लिया। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने वाले हालिया हमलों से पैदा होने वाली सूरत-हाल का भी जायज़ा लिया गया। मिस्टर शाह की सदारत में हुई मीटिंग में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने शिरकत की। काबिल ज़िक्र है कि अमरनाथ यात्रा, जो कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से मुसलसल मुलतवी है, 30 जून से शुरू हो रही है। मुलाकात में मौसलाती निज़ाम, यात्रा के रूट पर सिक्योरिटी, ज़ायरीन के लिए सेहत की सहूलियात और दीगर ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। यात्रा से मुतालिक ज़रूरी मालूमात लेने के बाद मिस्टर शाह ने सभी से तैयारियों को मजबूत बनाने और हिफाजती इंतज़ामात पर खुसूसी तवज्जो देने को कहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का स्टॉक मंगल को तकरीबन 8% की गिरावट के साथ मार्केट में दर्ज हुआ। BSE में LIC का शेयर 867.20 रुपये और NSE में 872 रुपये पर खुला। इसकी कीमत 949 रुपये थी। LIC ने कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स और खुर्दा सरमायाकारों को 890 रुपये और 904 रुपये फ़ी शेयर की शरह से हिस्सेस अलाट किए थे। काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC के पहले IPO में पेश किए गए शेयरों के मुकाबले 2.95% दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। ये शुमारा 4 मई से आम सरमायाकारों के लिए खुला था और 9 मई को बोली लगाने का आखिरी दिन था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुकामी तौर पर बनाए गए 5G टेस्ट बेड को कौम के नाम वक्फ करते हुए कहा कि 21वीं सदी में कनेक्टिविटी मुल्क की तरक्की का तयन करेगी और इस दहाई के आखिर तक मुल्क में 6G खिदमात भी शुरू हो जाएंगे। टास्क फोर्स ने इसके लिए काम शुरू भी कर दिया है।
آج یہاں ٹیلی کام ریگولیٹر ٹرائی کے سلور جوبلی کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ یہ ایک خوش کن اتفاق ہے کہ آج اس تنظیم نے 25 سال مکمل کر لیے ہیں، پھر ملک کے اگلے 25 سالوں کے لیے روڈ میپ پر کام کرے گا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے ملک کو اپنا مقامی طور پر تیار کردہ 5G ٹیسٹ بیڈ کو قوم کے لیے وقف کرنے کا موقع ملا ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر میں اہم اور جدید ٹیکنالوجی کی خود انحصاری کی طرف یہ ایک اہم قدم ہے۔ میں اس پروجیکٹ IIT سے وابستہ تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نیوزی لینڈ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے انفیکشن کے 9,843 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 8 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ مقامی وزارت صحت نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ نئے کیسز سے 3,442 معاملوں کا تعلق سب سے بڑے شہر آکلینڈ سے ہے۔